السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی ماں کی فریاد ہے جو کہ رلا دینے والی ہے۔ شاید کل تم بھی جان سکو جب اس دور سے آپ لوگ گزرو یا جو اس دور سے گزر چکے ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو پیغام ضرور دیجیے گا جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ یہ سن کر اپنی ماں کی طرف راغب ہو جائے یا اپنی ماں سے جو بد سلوکی کرتا ہے وہ اس کو سن کر اس کا دل پگھل جائے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ایک ماں کی فریاد سننے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے آنے والی جنریشن کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ کہتی ہے میرے بچوں اگر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہو سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا، اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، میرے دل پر وار نہ کرنا، رب ارحمہما کما ربی یعنی صغیرہ۔ پڑھتے ہوئے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا۔ ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپیں، ہاتھ گر میرے کمزوری سے کانپ اٹھیں، اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا، لہجے کو بیزار نہ کرنا، بھول نہ جانا، ان ہاتھوں سے تم کو کھانا کھانا سکھایا، کھانا کھانا کھلایا، جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے میں تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتی تھی، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ پڑھتے ہوئے میری الفاظ اٹک رہے ہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ یہ موسٹلی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دوں تو تھک جاؤ اگر مجھ کو سست اور کاہل کہہ کر، اور مجھ کو بیمار نہ کرنا، بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی، ایک دن میں 10 بار بدلواتی تھی، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ میرے پہ کمزور قدم گر جائیں، میرے کمزور قدم اگر گر جائیں، جلدی نہ اٹھ پائیں، میرے ہاتھ پکڑ لینا تم، تیز اپنی رفتار نہ کرنا تم، بھول نہ جانا میری انگلی تھام کر کہ تم کو میں نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہے، میری باہوں کے حلقے میں گرنا اور سنبھلنا سکھایا تھا، جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں، خود کو دہراؤں، ٹوٹا ربط پکڑ نہ پاؤں، یاد ماضی میں کھو جاؤں، آسانی سے سمجھ نہ پاؤں، مجھ کو نرمی سے سمجھانا، مجھ سے مت بیکار الجھنا، اکتا کر گھبرا کر مجھ کو ڈانٹ نہ دینا، دل کے کانچ کو پتھر مار کے کرچی کرچی بانٹ نہ دینا، بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے سے تھے، ایک کہانی 100 بار سنا کرتے تھے، میں کتنی چاہت سے ہر بار سنایا کرتی تھی، جو کچھ دہرانے کو کہتے ہیں میں دہرایا کرتی تھی، اگر نہانے میں مجھ سے سستی ہو جائے مجھ کو شرمندہ مت کرنا، یہ نہ کہنا آپ سے کتنی بو آتی ہے، بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے سے تھے تو نہانے سے چڑھتے تھے، تم کو نہلانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے میں یا ادھر ادھر کام کروانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگاتی تھی، تم سے وعدہ کرتی تھی کہ یہ کروں گی آپ کے لیے، یہ کروں گی، کیسے کیسے ہیلیوں سے تم کو آمادہ کرتی تھی، گھر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں، وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں، مجھ پر حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا، مجھ کو کچھ مہلت دے دینا، شاید میں کچھ سیکھ سکوں، بھول نہ جانا میں نے برسوں محنت کر کے تم کو کیا کیا سکھایا تھا، کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جلنا لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا اور آنکھوں میں ڈال کر اس دنیا کے آگے بڑھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ میری
हंसी सुनकर गर तुम सोते सोते जाग उठो, मुझको तुम झिड़की ना देना, बुरा भला मत ना कहना, ये ना कहना जाने दे दिन भर क्या क्या खाती रहती हूँ, रातों को खू खू करके शोर मचाती हूँ। भूल ना जाना मैंने कितनी लंबी लंबी रातें तुमको अपनी गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब आप लोग बीमार हो जाते थे, रात रात भर जाग के काटी हैं। घर में खाना ना खाऊं तो तुम मुझको मजबूर ना करना, जिस शय को जी चाहे मेरा इसको मुझसे दूर ना करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर ना करना। किसी का फर्ज है मुझको रखना, किसका फर्ज है मुझको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस ना करना। आजकल ये चीज़ है कि माँ को तुम रखोगे मैं रखूँ, रुला देने वाली है वाकई में। आपस में बेकार न लड़ना, जिसको कुछ मजबूरी हो इस भाई पर इल्जाम न धरना। घर में एक दिन कह दूं अब जीने की चाह नहीं है, यूं ही बोझ बनी बैठी हूँ, कोई भी हमरा नहीं है। तुम मुझ पर नाराज न होना, जीवन का ये राज समझना। बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोरी रह जाती है। शायद कल तुम जान सको, इस माँ को पहचान सको, गच्चे जीवन के इस दौड़ में मैंने सब कुछ हार दिया है, लेकर मेरे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब मैं मर जाऊं तो मुझको मेरे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरकार देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे प्यारे रब से कहना रहम हमारी माँ पर करते जैसे इसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक मुझ में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था। खैर तुम्हारी मांगी मैंने, मेरे हर एक सांस से दुआ था और दुआ रहेगी। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। काल अल्लाह ताला। और कहना और तेरा परवरदिगार साफ हुक्म देता है या दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनके आगे उफ तक ना करना, इन्हें डांट डपट ना करना, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का हाथ रखना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार इन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और माँ के लिए अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या कुर्बानी दी है। हर एक माँ अपने औलाद के लिए कुर्बानी करती है और देती आई है और देती रहेगी आगे भी। तो अपनी माँओं को गले से लगा के रखें। आजकल मीडिया का दौर है और देखने में अक्सर आता है लोग अपनी माँओं को बहुत बुरा भला कहते भी हैं और उनके साथ ऐसा बदसलूकी भी करते हैं। अल्लाह ताला इस बुरे अमल से हमें बचाए रखे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने माँओं के लिए दुआए खैर रखें और उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएं, और जिनकी इस दुनिया से रुखसत कर गई हैं वो उनके लिए हाथ उठाएं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें और अल्लाह उन सबको सब्र अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में और अपनी माँ की एक फिक्रे में एक सेंटेंस में तारीफ ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट की मुंतज़िर रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।